এয়া হৈছে হাই সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কমপ্লিট সিলেবাস আমাৰ এই সিলেবাসখন টোটাল 3টা ইউনিটত ডিভাইড হৈ আছে তাৰে ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটো হৈছে বেসিক ম্যাথমেটিক্স আৰু এই বেসিক ম্যাথমেটিক্স ইউনিটটোৰ আন্ডাৰত আমি দুটা টপিক কভাৰ কৰিম সেয়া হৈছে এলজেব্ৰা আৰু ক্যালকুলাস এলজেব্ৰাৰ পৰা আমাৰ এক্সামত টোটাল 12 মাৰ্কস আহিব ঠিক তেনেকৈ ক্যালকুলাসৰ পৰা আমাৰ এক্সামত টোটাল 12 মাৰ্কস আহিব ওকে এলজেব্ৰা এই টপিকটোৰ আন্ডাৰত আমি লজ অফ ইন্ডাইসেস arithmetic progression and the geometric progression permutations and combinations binomial theorem logarithms exponential and logarithmic series আৰু set theory এই ছটা চেপ্টাৰ আমি ষ্টাডি কৰিম ওকে আৰু ক্যালকুলাসত আমি ডিফাৰেন্সিয়েল ক্যালকুলাস আৰু ইন্টিগ্ৰেল ক্যালকুলাস এই দুটা চেপ্টাৰ ষ্টাডি কৰিম and unit 2 হৈছে descriptive statistics আৰু এই descriptive statistics unitটোৰ পৰা total 40 marks আমাৰ এক্সামত আহিব ওকে আৰু এই descriptive statisticsৰ আন্ডাৰত আমি total 7টা চেপ্টাৰ ষ্টাডি কৰিম সেয়া হৈছে introduction collection of data frequency distribution and the graphical representation measures of central tendency measures of dispersion skewness and kurtosis আৰু correlation and regression okay and last unit হৈছে applied statistics আৰু এই applied statistics unitটোৰ আন্ডাৰত আমি total 3টা চেপ্টাৰ ষ্টাডি কৰিম সেয়া হৈছে index numbers আৰু ইয়াৰ পৰা total 12 marks আমাৰ এক্সামত আহিব সেকেন্ডটো হৈছে viral statistics আৰু ইয়াৰ পৰা total 12 marks আহিব আমাৰ এক্সামত আৰু থাৰ্ড চেপ্টাৰটো হৈছে টাইম সিৰিজ আৰু ইয়াৰ পৰাও টোটাল 12 মাৰ্কস আমাৰ এক্সামত আহিব আৰু এইদৰে আমাৰ টোটাল মাৰ্কস হৈ গৈ 100 ওকে আজিৰ এই ক্লাছটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশন এণ্ড দ্য গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ পৰা আমাৰ টেক্সট বুকৰ মতে এয়া হয় চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 ওকে সো লেটস ষ্টাৰ্ট চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 which is frequency distribution and the graphical representation in this class we will cover introduction of frequency distribution types of frequency distribution and finally construction of frequency distribution okay now let us look into frequency distribution frequency distribution or frequency table is a method to present raw data in the form from which one can easily understand the information contained in the raw data অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া কোনো এটা সোৰ্সৰ পৰা ডেটা কালেকশন কৰো তেতিয়া সেই ইনফৰমেশনখিনি সহজে বুজি পোৱা ফৰ্মত নাথাকে আৰু তাকেই আমি ৰ ডেটা বুলি কওঁ For example, if we are interested to know the literacy standard of a locality, আৰু তাকে কৰিবলৈ আমি প্ৰতিটো হাউসহোল্ডৰ পৰা ইনফৰমেশন কালেক্ট কৰিম আৰু সেই ইনফৰমেশন বিলাক ইনিশিয়ালি ৰ ফৰ্মত থাকিব অৰ্থাৎ তাত মেল ফিমেল এজ এডুকেশন এই সকলো বিলাক যেহেতু হাউসহোল্ড টু হাউসহোল্ড ভেৰি কৰে গতিকে এই ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক বিলাকক যেতিয়ালৈকে আমি টেবুলাৰ ফৰ্মত এৰেঞ্জ নকৰো বা এক্সপ্ৰেছ নকৰো তেতিয়ালৈকে আমি সেই ৰিজনটোৰ লিটাৰেচি ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ এটা ক্লিয়াৰ পিকচাৰ ইমেজিন কৰিব নোৱাৰো আমি পপুলেশ্যনটোক এজ ওয়াইজ এডুকেশ্যন ওয়াইজ কাষ্ট ওয়াইজ আদি বিভিন্ন ধৰণে টেবুলাৰ ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো এইদৰে আমি যিকোনো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি অৰ্থাৎ ৰিপিটিশ্যন যদি 1 to 1 প্লেস কৰি টেবুলাৰ ফৰ্মত এৰেঞ্জ কৰো তেতিয়া আমি সেই টেবুলখনক কম ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশন okay there are two types of frequency distribution first one is discrete frequency distribution and the second one continuous frequency distribution now let us look into discrete frequency distribution which is also called as ungrouped data discrete data is generated by counting in an observation we'll count that how many times a particular value is repeated the number of repetition is frequency right for example in a survey of 20 families in a village the number of children per family was recorded and this information was obtained here 1 represents there is 1 member in the first family likewise 2 represents there is 2 members in the second family and so on now we are going to represent discrete frequency distribution from this data by counting the observation with the help of vertical bars which is called telemarks right in the first column we write number of children here you can see that there are 6 different numbers which are 0 1 2 3 4 and 5 in the second column we represent telemarks and the last column we represent their corresponding frequencies that is number of families now tell me how many zeros in the data 1 2 and 3 right so we represent this frequency 3 by drawing 3 vertical bars same way we can represent the frequencies for 1 2 3 4 and 5 but one thing you should remember যে চাৰিটা vertical line draw কৰাৰ পিছত fifth line to এডৰে cross কৰি আমি যদি draw কৰো then this group will represent 5 okay here obviously total frequency will be 20 because we are studying 20 families right this is how we construct the discrete frequency distribution now the second type of frequency distribution is continuous or grouped frequency distribution in this form of distribution refers to groups of values this becomes necessary in the case of some variables which can take any fractional value and in which case an exact measurement is not possible for example height weight temperature
age etc. তাৰোপৰি ডেটা সেটটো যদি খুব লাৰ্জ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত সেই ইনফৰমেশনখিনি কম্প্ৰেছ কৰিবলৈও আমি কন্টিনিউয়াছ ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশন কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লগা হয় কন্টিনিউয়াছ ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশনক আমি এই এক্সাম্পলটো দেখুৱাৰ দৰে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম সেয়া জানিবৰ বাবে আমি প্ৰথমে কেইটামান টেকনিক্যাল টাৰ্মৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিব লাগিব ওকে গতিকে আমি এতিয়া টেকনিক্যাল টাৰ্মসমূহ ডিসকাস কৰিম now the first term is range it is defined as largest value minus smallest value in the observation কিন্তু ইয়াত ভ্যালু বুলি কওঁতে ভেৰিয়েবলটোৰ ভ্যালু বুজাইছে ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ নহয় এই আগৰ এক্সাম্পলটোত মন কৰা ইয়াত উইকলি ওয়েজেস হৈছে ভেৰিয়েবল য'ত 300 হৈছে লাৰ্জেষ্ট ভ্যালু আৰু 50 হৈছে স্মলেষ্ট ভ্যালু so our range is 250 right second term to hoise class intervals it is defined as the difference between the upper limit and the lower limit of a class এই এক্সাম্পলটোত মন কৰা এই উইকলি ওয়েজেস বিলাক প্ৰত্যেকই এটা ক্লাস হয় ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি আপাৰ লিমিট 150 ৰ পৰা লোৱাৰ লিমিট 100 সাবট্ৰেক্ট কৰো then their outcome 50 will be the class interval of the class 100 to 150 and so on the possible number of classes can be defined from a given observation by using this relation that is total number of classes is equal to range divided by class interval okay এইখিনিতে এই এক্সাম্পলটোৰ পৰা মই দুটা টাৰ্ম এড কৰিব বিচাৰিছো হেয়া হৈছে ক্লাছ লিমিটস আৰু ক্লাছ ফ্ৰিকুৱেন্সি এটা ক্লাছৰ ক্লাছ লিমিট যেহেতু দুটা থাকে তাৰে হাইয়েষ্টটোক আমি কম আপাৰ ক্লাছ লিমিট আৰু লোৱেষ্টটোক আমি কম লোৱাৰ ক্লাছ লিমিট আৰু প্ৰতিটো ক্লাছৰ কৰেসপন্ডিং ফ্ৰিকুৱেন্সিক আমি কম ক্লাছ ফ্ৰিকুৱেন্সি ওকে now the third technical term is midpoint or mid value it is defined as upper limit of the class plus lower limit of the class divided by 2 for example if the class is 20 to 30 then the mid value is 20 plus 30 divided by 2 equal to 25 right now our fourth term is class boundaries ইয়াত মন কৰা 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 এই ক্লাস বিলাক কন্টিনিউয়াস হয় কিয়নো ফাৰ্স্ট ক্লাছটোৰ আপাৰ লিমিট নেক্সট ক্লাছটোৰ লোৱাৰ লিমিট হৈছে ঠিক তেনেকৈ সেকেন্ড ক্লাছটোৰ আপাৰ লিমিট থাৰ্ড ক্লাছটোৰ লোৱাৰ লিমিট হৈছে এনে ধৰণৰ ক্লাছক আমি কম এক্সক্লুসিভ টাইপ অফ ক্লাसेस কিয়নো ফৰ এক্সাম্পল যদি 10 গিভেন অবজাৰভেশ্যনটো এভেইলেবল থাকে তেন্তে তাক ফাৰ্স্ট ক্লাছটোৰ পৰা আমি এক্সক্লুড কৰি নেক্সট ক্লাছটোত কাউন্ট কৰিম ওকে এনে ধৰণৰ এক্সক্লুসিভ টাইপৰ ক্লাছবিলাকৰ আপাৰ আৰু লোৱাৰ লিমিটক আমি কম ক্লাছ বাউণ্ডাৰিজ কিন্তু আমি ক্লাছসমূহক এইদৰেও ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰোঁ in this case lower and upper class limit both are inclusive in nature কিয়নো যদি আমাৰ অবজাৰভেশ্যনটো 9 থাকে তেন্তে ই এই ফাৰ্স্ট ক্লাছটোতে ইনক্লুড হ'ব সেকেন্ড ক্লাছটোত ইনক্লুড হ'ব নোৱাৰে কাৰণ 9 ইয়াত ওভাৰলিপ হৈ থকা নাই 10 হে আছে এনে ধৰণৰ ক্লাছক আমি কম inclusive type of classes okay so we have two different ways to form a class one is exclusive and another method is inclusive যদি আমাৰ ক্লাছবিলাক ইনক্লুসিভ ফৰ্মত থাকে ঠিক এইদৰে আৰু আমি ইচ্ছা কৰিলে এক্সক্লুসিভ ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ বাবে ক্লাছ বাউণ্ডাৰী এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম য'ত লোৱাৰ ক্লাছ বাউণ্ডাৰী ইজ ইকুৱেল টু লোৱাৰ ক্লাছ লিমিট মাইনাছ d by 2 and upper class boundary equal to upper class limit plus d by 2 here d is common gap between the upper limit of any class and the lower limit of the succeeding class for example যদি 5 to 9 10 to 14 15 to 19 20 to 24 এই ইনক্লুসিভ ক্লাছসমূহক আমি এক্সক্লুসিভ ক্লাছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰো তেন্তে ফাৰ্স্ট আমি চেক কৰিম কমন ডিফাৰেন্স d অৰ্থাৎ যিকোনো ক্লাছৰ আপাৰ লিমিট আৰু ইমিডিয়েট নেক্সট ক্লাছটোৰ লোৱাৰ লিমিটৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স এই ক্ষেত্ৰত d equal to 1 because 10 minus 9 is equal to 1 15 minus 14 is equal to 1 also 20 minus 19 is equal to 1 so d by 2 is equal to half that is 0.5 এতিয়া এই ফৰ্মুলাটোৰ মতে আমি লোৱাৰ লিমিটৰ পৰা 0.5 মাইনাস কৰিম আৰু আপাৰ লিমিটৰ লগত 0.5 এড কৰিম এনে কৰিলে আমি পাম 4.5 to 9.5 9.5 to 14.5 14.5 to 19.5 and the 19.5 to 24.5 right আৰু এইবিলাক হৈছে আমাৰ required exclusive type of classes the fifth term associated with the construction of continuous frequency distribution is width or size of a class if we subtract lower class boundary from the upper class boundary then we will get width of the class now the sixth term is relative frequency and percentage frequency relative frequency of a class can be defined as class frequency divided by total frequency and if we multiply this expression by 100 then we'll get percentage frequency of the class and the seventh term is frequency density this is the ratio of the class frequency to the width of the class so we define frequency density as class frequency divided by width of the class now the last technical term is cumulative frequency if for each class the frequencies given are aggregates of the preceding frequencies then they are known as cumulative frequencies already তোমালোকে cumulative frequency class নাম পাইছা right আমি এই বিষয়ে পিছত ভালকৈ ডিসকাস কৰিম
আমি যিমানবিলাক টেকনিক্যাল টাৰ্ম ডিছকাছ কৰিলোঁ সেয়া আমি কণ্টিনিউৱাছ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কনষ্ট্ৰাক্ট কৰোঁতে এপ্লাই কৰিম আৰু কিছুমান টাৰ্মৰ অন্য এপ্লিকেশ্যনো আছে লাহে লাহে পিছলৈ আমি সেইবিলাকো আলোচনা কৰিম অ'কে এতিয়া আমি এটা এক্সাম্পলৰ থ্ৰু কণ্টিনিউৱাছ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিবলৈ শিকোঁ আহা In this example, we are given daily wages of 40 workers. On the basis of this information, we need to construct a frequency distribution. যিহেতু আমাক লাৰ্জ ডেটা সেট প্ৰভাইড কৰা হৈছে সো আমি ইয়াত ডিসক্ৰিট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ সলনি কণ্টিনিউৱাছ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিম কুৱেশ্যনটোত আমাক ফ্ৰিকুৱেঞ্চি টেবল কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব কৈছে বাট বাই ইউজিং 4 as the class interval. And in the second part of this question, we are asked to find out the percentage of workers getting wage below rupees 32. Now let us first construct a continuous frequency distribution. Here maximum observation is 38 and the minimum observation is 10, so our range is 38 minus 10 is equal to 28. তোমালোকে ভাবিছা যে আমি ৰেঞ্জ কিয় ফাইন কৰিছো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো যে তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে টোটাল নাম্বাৰ অফ ক্লাसेस ইজ ডিফাইন্ড বাই ৰেঞ্জ ডিভাইডেড বাই ক্লাছ ইন্টাৰভেল ৰাইট in this case range is equal to 28 and the class interval we are given which is 4. So the total number of classes that we are going to construct is 7. As you know, to construct the required frequency table, we need to create 3 columns, where in first column we write variable, which is daily wages, second column for daily marks, and in the last column we place corresponding frequencies, that is number of workers. Okay? Jehetu a given observation to minimum value is 10, so our first class is 10 to 14. Why 14? Because we are given class interval is 4, right? আমাক যেহেতু কোৱেশ্যনটোত মেনশ্যন নাই কৰা যে আমি ইনক্লুসিভ মেথডৰ থ্ৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিম নে এক্সক্লুসিভ মেথডৰ থ্ৰু সো আমি বাই ডিফল্ট এক্সক্লুসিভ মেথডকে চুজ কৰিম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি টেবল কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিবলৈ যদি ইনক্লুসিভ মেথড বুলি মেনশ্যন কৰা থাকিলহেঁতেন তেতিয়া আমি ইনক্লুসিভ মেথড ইউজ কৰিলোহেঁতেন অ'কে যেহেতু আমি 7 ক্লাसेस ফৰ্ম কৰিব লাগে সো বাকি থকা 6টা ক্লাছ আমি এইদৰে এক্সক্লুসিভ ফৰ্মত লিখি ল'ম এতিয়া আমি প্ৰতিটো ডেইলি ৱেজৰ কৰেছপণ্ডিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চিসমূহ এই গিভেন অবজাৰভেশ্যনটোৰ পৰা কাউণ্ট কৰি 1 to 1 প্লেচ কৰিম আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো হৈছে 10 to 14 ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কাউণ্ট কৰাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ থওঁ যে এই অবজাৰভেশ্যনটো তোমালোকে 14 দেখিছা ৰাইট কিন্তু এই 14 আমি এই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটোত কাউণ্ট নকৰোঁ কাৰণ এইবিলাক এক্সক্লুসিভ টাইপৰ ক্লাছ হয় 14 কাউণ্ট হ'ব ইয়াৰ ইমিডিয়েট নেক্সট ক্লাছটোত অ'কে এই অবজাৰভেশ্যনটোত ভালদৰে অবজাৰ্ভ কৰিলে তোমালোকে পাবা যে ইয়াত 5 ডেইলি ৱেজেছ আছে যিবিলাকে 10 to 14 ক্লাছটো বিলং কৰে গতিকে আমি টেলিমাৰ্কছ কলামটোত প্ৰথমে 4 ভাৰ্টিকেল লাইনছ ড্ৰ কৰি 5th লাইনটো এডৰে ক্ৰছ কৰি 10 to 14 ৰ কৰেছপণ্ডিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অৰ্থাৎ 5ক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম ঠিক তেনেকৈ এই গিভেন অবজাৰভেশ্যনটোত 8 ডেইলি ৱেজেছ এনেকুৱা আছে যিয়ে 14 to 18 ক্লাছটো বিলং কৰে গতিকে এইদৰে আমি টেলিমাৰ্কছ শ্ব' কৰি 14 to 18 ৰ কৰেছপণ্ডিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি লিখিম 8 সেম ৱে আমি বাকি ক্লাছবিলাকৰ কৰেছপণ্ডিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চিসমূহ এইদৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি ল'ম অ'কে এইদৰে আমাৰ টোটেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ'ব 40 বিকজ উই আৰ গিভেন 40 ৱৰ্কাৰ্ছ ৰাইট এয়া হৈছে আমাৰ কুৱেশ্যনটোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ সলিউশ্যন এতিয়া আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টটো সলভ কৰিম য'ত আমাক ৰুপিজ 32তকৈ কম ৱেজ পোৱা ৱৰ্কাৰ্ছৰ পাৰ্চেণ্টেজ ফাইণ্ড কৰিব কৈছে টু সলভ দিছ কুৱেশ্যন we need to construct a cumulative frequency table যেহেতু ইয়াত বিলো অৰ্থাৎ লেছ দেন ৰুপিজ 32 বুলি মেনশ্যন কৰা আছে সো আমি লেছ দেন কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি টেবল কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিম আমি বেলেগ এখন টেবল কনষ্ট্ৰাক্ট নকৰি ইয়াতে কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ কলাম এটা কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে যেহেতু জানা যে লেছ দেন কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আপাৰ লিমিটৰ পৰা ডিফাইন কৰা হয় সো লেছ দেন 14 বুলি ক'লে আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোকে বুজিম সেয়া হৈছে 5 ইয়াৰ পিছত লেছ দেন 18 ৰ কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি পাবলৈ আমি 5 আৰু 8 এড কৰিব লাগিব এড কৰি পাম 13 ঠিক একেদৰে লেছ দেন 22 ৰ কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ভেলুটো পাবলৈ আমি 5 8 আৰু 8 এই তিনিটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এড কৰিব লাগিব এড কৰি পাম 21 সেম ৱে আমি বাকি লেছ দেন কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ভেলুবিলাকো এইদৰে এড কৰি লিখি ল'ম প্লিজ ৰিমেম্বাৰ লেছ দেন কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ লাষ্ট ভেলুটোৱে টোটেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে সো দিজ টু ভেলুজ মাষ্ট বি সেম লেছ দেন ৰুপিজ 32 ক্লাছটোৰ পাৰ্চেণ্টেজ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ফাইণ্ড কৰিবলৈ আমি ফাৰ্ষ্ট লেছ দেন ৰুপিজ 32 ৱেজ পোৱা ৱৰ্কাৰ্ছৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ফাইণ্ড কৰিব লাগিব কিন্তু এই টেবুলখনত আমি লেছ দেন ৰুপিজ 32ৰ ভেলুটো ডাইৰেক্টলি পোৱা নাই কিয়নো ইয়াত লেছ দেন 14 18 22 26 30 34 আৰু 38ৰ কৰেছপণ্ডিং ভেলু আমি দেখি আছোঁ সো আমি লেছ দেন ৰুপিজ 32ৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি পাবলৈ আমি প্ৰথমে লেছ দেন 30ৰ কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো লিখি ল'ম সেয়া হৈছে 33 তাৰ পিছত এই ক্লাছটোৰ 30 আৰু 32ৰ মাজৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো এই ডেটা সেটটোৰ পৰা কাউণ্ট কৰি আমি লিখিব লাগিব আমি 32 ইয়াত ইনক্লুড নকৰোঁ যেহেতু বিলো 32 বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু 30 ইনক্লুড কৰিম তোমালোকে ভালদৰে অবজাৰ্ভ কৰি পাবা এই দুটা নাম্বাৰছ 30 and 31 so here we add 2 right
Therefore, number of workers getting wage below rupees 32 is 35. এতিয়া আমি এই ক্লাছটোৰ অৰ্থাৎ below rupees 32 এই ক্লাছটোৰ percentage frequency find কৰিম যেহেতু percentage frequency is equal to class frequency divided by total frequency into 100 হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত class frequency হৈছে 35 আৰু total frequency হৈছে 40 right therefore the required percentage of workers getting wage below rupees 32 is 87.5%. এতিয়া আমি এই সেম কোৱেশ্চনটোকে ক্লাছ ইন্টাৰভেল 4 ৰ সহায়ত ইনক্লুসিভ মেথড ইউজ কৰি কন্টিনিউয়াস ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশন কনস্ট্ৰাক্ট কৰিবলৈ শিকোৱা আহা সলিউশনৰ বাবে ঠিক আগৰ দৰে we need to construct 3 columns যেহেতু given observation to 10 minimum value আছিল সো আমি ফাৰ্স্ট ক্লাছটো লিখিম 10 to 13 with class interval 4 ইয়াত 13 ইনক্লুসিভ হয় অৰ্থাৎ এই ডেটা সেটটোত अवेलेबल থকা 13 নম্বৰটো আমি এই ক্লাছটোতেই কাউন্ট কৰিম ওকে নেক্সট ক্লাছটো হ'ব 14 to 17 কিয়নো ইনক্লুসিভ মেথডত এক্সক্লুসিভ মেথডৰ দৰে লিমিটসমূহ ওভাৰলেপ নহয় এই দৰে আমি বাকি ক্লাছসমূহ লিখিলম যেহেতু ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো 38 আছিল সো 38 ক ইনক্লুড কৰিব পৰাকৈ আমি লাষ্ট ক্লাছটো 38 to 41 লৈকে লিখিছো কিয়নো আমি 38 ক এই ক্লাছটোৰ কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো ৰাইট এই ডেটা সেটটোত 10 to 13 ৰ ভিতৰত ওয়েজ পোৱা নাম্বাৰ অফ ওয়াৰ্কাৰ্স হৈছে 5 এই দৰে আমি বাকি ক্লাছৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি বিলাকো কাউন্ট কৰি লিখিলম ওকে আমি আজি এই ক্লাছটোত ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ ডেফিনেশন টাইপস অফ ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশন আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশন কনস্ট্ৰাক্ট কৰিবলৈ শিকিলো নেক্সট ক্লাছত আমি ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশনক গ্ৰাফিক্যালি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ শিকিম ওকে দেন থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও